نہیں پتہ ان مسئلے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پہلے جی مناظرہ بھی شروع ہوگا اور لنک میں نے شیئر کر دی ہے، اور یہ میں سکرین شیئر کر کے آپ کو واٹس ایپ کے گروپ کے اندر لیے چلتا ہوں۔ سنیے جی، یہ قادیانی مرزئی صاحب تبلیغ کر رہے ہیں یہاں پر، اور یہ تبلیغ سماعت کی ہے، لو فار آل ہیٹڈ فار نن۔ جی یہ دیکھیے، وہ حرام خور مفتی مادرزاد تو کب سدھرے گا، میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لونڈے باز آدمی، ذرا تمیز سے بات کر مرزا غلام احمد کے بارے میں، سمجھ میں آیا؟ حرام خور، تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے سے پڑھا کر، سالے آخری زمانے کی بدترین مخلوق، نسل حرام۔ یہ لاش کے معنی کیا ہیں پہلے پڑھ آگے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے کیا لکھا ہے پہلے لکھا، اس کے معنی مجھے سمجھ میں نہیں آئے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا، یا لا شریک، سمجھ میں آیا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کا نام ہے۔ تو سالے کفار مکہ کی اولاد، تھوڑا آگے سے تھوڑا پیچھے سے بول کے مسلمانوں کو پروپیگنڈا کرتے رہتا ہے 24 گھنٹے۔ کس کی اولاد ہے رے تو؟ کس نیت سے تو نمازیں پڑھتا ہوگا رے؟ اللہ تیرے پر لعنت بھیجے رے کمینے انسان۔ اور تجھے یہ کسی نے نہیں سکھایا کسی کے اکابرین کو عزت سے نام لینا چاہیے؟ وہ حرم میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تجھے عزت سے نام لینا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تجھے کسی نے نہیں سکھایا۔ سالے احمدیوں کے خلاف کر کے اپنی روٹیاں سیکنے والا، فنڈ منگانے والا، باہر سے دلال، بروکر، سدھر جا رہے، ایک دن مرنا ہے تجھے بھی ہے مجھے بھی، سدھر جا، ابھی بھی وقت ہے۔ اس سے پہلے دیکھ جماعت کی مخالفت کرنے والوں کے کیا حال ہوئے، بے نظیر بھٹو کا کیا حال ہوا، سالے ذوالفقار علی بھٹو کو کیا ہوا۔ مادر زادو، تم نے تو ان کی شرم گاہ کی فوٹو کھینچی تھی کہ سالے ختمے ہوئے کہ نہیں ہوئے، تم وہ تو نسل ہو، تم کس علماء کی کس کی عزت کرنے والے ہو؟ 24 گھنٹے فتوے دینے والے، یہ کافر وہ کافر، آج تک تم لوگوں نے کسی کو مسلمان حرام، تم وہ تو نسل ہو، تم کس علماء کی کس کی عزت کرنے والے ہو؟ 24 گھنٹے فتوے دینے والے، یہ کافر وہ کافر، آج تک تم لوگوں نے کسی کو مسلمان بنایا ہے؟ نہیں بنایا۔ مفتی کہا، سالے بیگن نے مفتی تم لوگ، حرام خور، آج کے بعد تمیز سے نام لینا کابرین کا، نہیں تو سالے ماں بہن گنوں گا تجھے۔ اور آپ جس سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہو، یہ لو فار آل تھا، ہیٹڈ فار نان۔ یہ قادیانی مرزئی مربی، بہت بڑے مہان MTA چینل کے مربی، قادیانی مرزئی خلیفہ مرزا مسرور کا یہ سالہ تھا شاید۔ تو یہ جناب یہاں پر بھی ایک اور قادیانی مرزئی مرزا خلیفہ مرزا مسرور کا بہنوئی ہے یہ جناب، یہ دیکھیے گا یہاں پر بھی لو فار آل ہیٹڈ فار نن۔ یہ ہاں سردار آسم نبی، تیری میں ماں دی میں فودی دے وچ لمے بکاؤں پانے نے گشتی دیا بچیا، تیری کوئی نکی دھی نہیں ہے؟ ایتھے ملیشیا چ لاک ڈاؤن لگ گیا تے او دی فودی دے وچ میں ہن منو امید ہے کہ انی عزت کروان دو بعد تو اپنی جڑی یہ لا فرال، یہ میں پوری نہیں سنا سکتا، وہ پھر آگے انہوں نے مرزا غلام قادیانی کی وحیوں کی تلاوت کی ہے، لمبی چوڑی تلاوت۔ تو یہ اتنی مقدس روحانی باتیں ہیں کہ اب یہ سنانے والی تو نہیں ہیں۔ یہاں پر قادیانی مرزئی مربی، ابھی میری اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ لنک میں شیئر کر رہا ہوں، جلدی جلدی آ جاؤ مرزئی ہو۔
قادیانی مرزئی مربی رؤف کی یہ آڈیو آئی ہے MTA چینل کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا، کہ وہ قرآن پاک کو کھولیں جو مسلمان ہیں جو آؤ ہے مربیوں سامنے آؤ ہے سامنے آؤ ڈیبیٹ کرو مناظرہ کرو. یہ قادیانی مرزیوں کے خدا یہ لاش ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ آگے سے پیچھے سے صفحہ پڑھو تو تم پڑھو نا تو پڑھ کے تو ہمیں بتاؤ یہاں سامنے آؤ. یہ دیکھو یہ 5 خدا ہیں تم لوگوں کے. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 203 کے اوپر تحفہ گولڑیا مرزا قادیانی کہتا ہے اسی مضمون کے لکھنے کے وقت خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ لاش خدا کا ہی نام ہے. یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے کہ اب تک میں نے اس کو اس صورت پر قرآن اور حدیث میں نہیں پایا اور نہ کسی لغت کی کتاب میں دیکھا، اور اس کے معنی میرے پر یہ کھولے گئے ہیں کہ یا لا شریک. ایک اور خدا ہے جی، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ 662 کے اوپر، اور خدا کا نام ہے آج. مرزا قادیانی کہتا ہے میرے خدا کالے کالو یہ لاش آج نے وہی کر کے مجھے کہا ہے کہ ربنا آج، کہ ہمارا جو رب ہے وہ آج ہے. یہاں پہ ذکر حبیب کتاب ہے مفتی صادق کی صفحہ 230 کے اوپر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ کالا کالو دراصل عربی الفاظ ہے، اس کے معنی ہے نگاہ رکھنے والا، یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ 663 ہے. مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ ہمارا رب آجی ہے، اس کے معنی ابھی تک معلوم نہیں. کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ آجی کیا ہوتا ہے. یہ ایک اور خدا ہے جناب. ایک اور خدا مرزا قادیانی کا تذکرہ کے صفحہ نمبر 151 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے یہ الوتر، یہ خدا کا نام ہے جناب وطر خدا کا نام. تو یہ وطر آجی کالا کالو آج یلاش، تو یہ خداؤں کے نام مرزئی خداؤں کے نام آپ لوگوں نے ملاحظہ کر لیے، اور اس کے اوپر ہماری ڈیبیٹ ہوگی. اگر کوئی قادیانی مرزئی کوئی ہے سامنے تو آ جائے بھائی. یہ لنک میں کر رہا ہوں. ٹک ٹاک کے اوپر بھی میں نے ویڈیو لانچ کی ہے قادیانی مرزئیوں کا خدا یلاش. تو میں نے وہاں ٹک ٹاک پہ کہا تھا کہ دیگر خداؤں کے جو نام اگر تم نے جاننے ہیں تو ڈیبیٹ کرو مجھ سے، میں سامنے موجود. ٹھیک ہے، تم باتیں کر رہے تھے ٹک ٹاک کے اوپر بھی اور ادھر ادھر کرتے ہی رہتے. تو یہ آپ نے ایک تو آج کی سٹریم کے اندر یہ تو کم از کم دیکھ لیا قادیانی مرزئیوں کی. یہ جو جناب آئے گا کون سامنے نہیں آئے گا، یہ میں کہہ دیتا ہوں جناب یہ ہو گئی کنفرم ہو چکا ہے. قادیانی مرزئی سامنے نہیں آتے، یہ چھپ چھپا کے حملہ ور ہوتے ہیں اور ٹپ ٹپ ہی بس کر سکتے ہیں. آ جاؤ مرزئی مر جاؤ، آ جاؤ، انتظار کرنا. تو تھوڑی سی غلطیں کرو یار، بولو تو صحیح. تمہاری کتابیں ہماری کتابیں تو نہیں ہیں. مر جاؤ، اپنی کتابوں سے بھی اب بھاگتے ہو. آؤ تو صحیح سامنے تو آؤ مرزئی ہو. یہ مسلم احمدی مکالمہ واٹس ایپ کا جو گروپ ہے اس کے اندر بھی لنک شیئر کر دیا. اگر کوئی سن رہا ہے کوئی قادیانی مرزئی مربی ہے، یہ کبیر امان ہے، مربی عرفات ہے، مربی جناب، اور بھی بڑے مربی ہو گئے. آؤ یار سامنے تو آؤ یار، بات تو کرو کم از کم. یہ یلاش کالا کالو آجی آج وطر، یہ کیا ڈرامہ بازی، یہ کیا ہو کیا رہا ہے. وہ اتنے بڑے خدا تو سنبھالے تھے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے ہندوؤں کے خدا ہیں اتنے، بھگوان تو پتہ نہیں کتنے، وہ کرشن کنیا یہ وہ. یہ تو تمہارے بھی خداؤں کی ایک لمبی چوڑی لسٹ تیار ہو گئی ہے یار. اپنے بٹ صاحب آؤ یار، کال کرو یار. بٹ صاحب کال کریں یار. بابر بٹ صاحب ایکس قادیانی نو مسلم ہمارے بھائی، ان کو میں میسج کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. اور کسی قادیانی مرزئی نے تو آنا کو نہیں، مجھے پتہ چل گیا. یار میری وائس بھی جا رہی ہے کہ نہیں آپ لوگوں تک؟ ہیلو کمنٹ کر کے بتانا.
یہ میں خود ہی تو نہیں بولے جا رہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب, کیسے ہو جناب؟ تسی ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی الحمدللہ. بٹ صاحب دیکھ لیا آپ نے وہ گروپ کے اندر کیسی تبلیغ کر رہے تھے یہ قادیانی مرزئی مربی صاحبان. جی کتنی تلاوت کی ہے انہوں نے مرزا قادیانی کی کتابوں کی. اور مفتی صاحب ادھر تو تذکرہ ہوئی تھی ہر طرف. اچھا نہیں وہ آپ نے سنے تو ہوں گے ان کی, وہ میں نے ابھی سنا بھی دی. تو یہ قادیانی مرزئیوں کے جو خدا ہیں 5 خدا جن کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے, اس کے اوپر آپ کیا تبصرہ کریں گے اور قادیانی مرزئیوں کو کیا دعوت دینا چاہیں گے آپ؟ قادیانی بیچارے ان کے نا مت مارے گی ہے شاہ جی. تو یہ اللہ تعالی کی ذات پہ مرزے نے حملہ کیا ہے, ارزا سرائی کی ہے, تیندوے کی طرح کبھی کہا ہے کبھی کچھ کہا ہے, اور نام کتنے رکھ دیے. انبیاء کی ذات پہ ارزا سرائی کی ہے اس نے, اصحاب کی, امہات المومنین کی, اہل بیت کی, کسی بھی ہستی کو اس نے نہیں بخشا. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ کسی طرح مشہور ہونا چاہتا تھا. انگریز جو ہیں برطانیہ کے, آج بھی ان میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ کہتے ہیں پہلے بندے اکٹھے کرو, ساتھ لے کے آؤ, تو پھر ہمارے ساتھ آگے بات کرنا. تو یہ اس وقت 200-400 بندے ساتھ چاہتا تھا, اور یہ اس قدر وہ کہتے ہیں کہ انگلش کا لفظ ہے فرسٹریٹڈ, یہ اتنا وہ ہویا ہوا تھا مایوس کہ اس نے پھر گالیاں دینا شروع کر دی, ارزا سرائی شروع کر دی, دشنام ترازی شروع کر دی, جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کو ننگی گالیاں دینا شروع کر دی. تو یہ چند بندوں کو اس وقت بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا. سیال کوٹ میں یہ ملازمت کرتا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ جو پینشن لے کے بھاگا تھا, پھر راستے میں ڈاکہ بھی مارا ایک چائے کے ڈھابے پہ, اس میں یہ بھاگ نکلا. پھر 4 سال تک یہ اپنا منہ چھپا کے سیال کوٹ میں پھرتا رہا. تو ماں نے یہی کہا تھا, یہ خط لکھتا تھا کہ میری تنخواہ تھوڑی ہے تو میں گھر آنا چاہتا ہوں واپس. ماں نے کہا تھا جو کچھ تو کر کے گیا نا, میں مر گئی, مجھے انہوں نے دفن کر دیا, تو اس کے بعد آنا, میرا منہ نہ دیکھنا. اور ایسا ہی ہوا. یعنی جب وہ مائک سٹی نے, جی مائک سٹی, چراغ بی بی مائک سٹی, ٹھیک ہے جی. اور جس وقت مر گئی تو پیو نے پھر بھیجا بندہ کہ جاؤ سن لے اس, انہیں کیا سی کہ میں جب تک منو دب نہ دیو تو اے بندہ نہ آوے, نہ ہی میرا منہ دیکھے. اور مائی پھر مر گئی, پھر آیا تو بعد چ انہیں کہا جا کے اتنے قبر تے کھلو کے رو لے سن. اور اس وقت سیال کوٹ نزدیک بھی تھا, خیر قادیان کے, جاتا رہتا تھا. اور اس وقت لوگوں کو یہ لالچ دیتا تھا, اے جڑے سائی نے نا, سائی بھی جٹ ہوندے نا, ظفر اللہ بھی سائیاں چوسی, تے جٹ دا زمین دا تو بڑا ہوندا ہے. انہوں کہندا سی کہ زمین ملے گی نے. ایک عرصہ لوکاں نے یہ دسیا کہ میں ماں مہندی ہاں, یہ میرا دعوی ہے, مینوں مان لو تو گورے زمین شمین بھی دین گے تانوں. تے گورے تو کتنے جانا, 1857 دی بات تیرا جانے کو نہیں کدھر. اس طرح پھر سانو اجے ملن گے, بٹ بھی ملن گے کشمیری کافی سیال کوٹ دے, اور جٹ بھی جنہاں نو انہاں اتھوں گمراہ کیتا. جڑے ساڈے ایس چودھری صاحب جڑے دوائی پاندے نے, صحیح پاندے نے کہ انہاں ضلعاں وچ انہیں پھر زور رکھیا, کیونکہ اتھوں کچہری چ بھی 2 نمبریاں کردا رہیا. وہ اگر بندے جڑے نے وہ کافی نے نال ادھر لائے. تو چودھری صاحب جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے, اس نے سیال کوٹ میں بڑے بندوں کو گمراہ کیا ہے. ان علاقوں میں یہ پنجاب کے کچھ ضلعوں میں یہ ملتے ہیں. باقی وہی ہے ٹاویں کوئی ایک مرزئی مل جائے گا پورے شہر میں, یا 2. ہمارے گاؤں میں 2 گھر تھے میں جب چھوٹا سا تھا. اب میری بیٹی یونیورسٹی جاتی ہے, اور آج بھی وہ 2 ہی گھر ہیں. ہمارے گاؤں میں 7 والے گاؤں میں 1 گھر تھا, وہ 40-50 سالوں میں 1 ہی گھر ہے. اور جن گاؤں میں نہیں تھے وہاں پہ نہیں ہے, تو وہ کم ہو رہے ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں تو یہ مسجد میں کھڑا ہو کے یہ بات کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بندہ بھی قادیانی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں چھوڑتے بے شمار دیکھے. باقی ان کا میڈیا پروپیگنڈا ہے, وہ کبھی کروڑوں میں چلے جاتے ہیں, کبھی لاکھوں میں آ جاتے ہیں, کبھی ہزاروں میں, کبھی اربوں میں. کیا کیا کرتے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو, اور کیا ہے جی. تو ہمیں سمجھاتے ہیں, لیکن وہ ہپنوٹزم ایک ہوتا ہے. مرزا بڑی وہ کتابیں پڑھتا تھا ہپنوٹزم کی, تو وہ اس کی کتابیں پسندیدہ تھیں, اور وہ لوگوں کو موت سے ڈراتا تھا. لوگ ان پڑھ تھے, پڑھے لکھے تھے نہیں اتنے,
तो कुछ वो डर जाते थे लोग, बस इसी तरह है। लेकिन आजकल जो व्हाट्सएप आजकल कैफियत क्या है कादियानी मर्ज़इयों की आज की, कि ये वो सारी ये चीजें नहीं देते क्या? मतलब ये आज ये तक 5 मर्ज़इयों के खुदा हम दिखा रहे हैं, हवाला दिखा रहे हैं, हत्ता कि मिर्जा कादियानी कहते मुझे इनका तर्जुमा भी नहीं पता, मुझे नहीं पता ये क्या है, क्या बदबलाए हैं ये खुद। अच्छा, ये कादियानी मर्ज़ई देख के क्या उनका क्या है? आप तो इस टीम में से निकल के आए हैं, आप एक्स कादियानी, आप इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताएं। मुफ्ती साहब, बात यह है कि जो बंदे अभी हैं ना इस कल्ट में, वो तो मजबूरी की वजह से हैं, या तो वो आ रहे हैं, मतलब है ऊपर से आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि बाप दादा के जो जो उनका था, हमारा मतलब है ईमान है उनका, तो हमसे लोग पूछेंगे कि तुम्हारा बाप पागल था या दादा पागल था, वो इसलिए चिमटे हुए हैं। या कुछ लोगों की मजबूरियां हैं कि बेटियां ब्याही हुई हैं, बहनें ब्याही हुई हैं कादियानियों में, उनको ये है कि बीवियां भाग जाएंगी। बाकी नया बंदा कोई भी नहीं जा रहा। ये झूठ बोलते हैं कि नए बंदे, नया बंदा नहीं, बल्कि बंदे जो जो अक्ल आ रही है, जो जो शऊर आ रहा है, आप लोगों ने शऊर दिया है। जब आप लोग नहीं थे तो कोई हमें बात पता चलती थी, हम इनसे पूछते थे तो ये आगे से मेरे को फकी दे देते थे तावील की। तावीलात तो तावीलात पे ये खड़े हैं, 3-4 हजार तावीलात है इनके पास। तो जब अपने आप लोग आए, आप लोगों ने, आप थे मनाजर माशाल्लाह, आप लोगों ने अपने जो यार रसूल भाई हैं, इन्होंने जब मरब्बियों की दुर्गत बनाना शुरू की तो फिर हमें पता चला कि ये तो सारे फ्रॉडी हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। शमसुद्दीन भाई हमारे प्यारे भाई तशरीफ लाए हैं। माशाल्लाह, तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, ये आजकल ये शमसुद्दीन भाई की आईडी इस्तेमाल करके काम भी दिखा जाते हैं ना, कादियानी बोलेगा नहीं। हाँ जी, फेक आईडियां भी बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये इन्होंने काम शुरू कर दिया, और ये इस चीज की अलामत है कि दलाइल इनके पास खत्म हो गए हैं। हाँ, अभी लोगों की जातियात पे हमले कर रहे हैं, वो जहरीउल्लाह जाती हमले कर रहा है, कभी किसी के ऊपर बनाता है, कभी किसी के ऊपर। तो ये कहते थे जी इल्म मार्फत में ये इतने दलाइल देंगे, हमारे लोग के लोगों का मुंह बंद कर देंगे। कहाँ है दलाइल, कहाँ है ये? आप बैठे हुए हैं, कोई बंदा आ नहीं रहा, उधर जाके टिच 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 व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। मैं नमाज के लिए उठा था, मैंने कहा ये देखते हैं ग्रुप में आपकी वो चल रही थी, आपकी थंबनेल भी, तो ये इसी तरह के हैं बस। यहाँ पे एक नया नाम आया है, रमीश चौधरी साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, बोलिए आप। उसके अकॉर्डिंग हम उनको पिच कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी जनाब। हाँ मुफ्ती साहब, मैं आपको काफी पहले से फॉलो कर रहा हूँ, और जैसे कि पहला, मैं एक्चुअली बेसिकली हिंदू हूँ, लेकिन मेरा झुकाव जो है इस्लाम की तरफ काफी बढ़ा है। आपकी पुरानी वीडियोस और जो बंदा आप लेके आए थे पिछली बार, जो ये इंडिया से था, जो कह रहा था मैं मसीही हूँ और वो हूँ, मेरी उससे पर्सनल मीटिंग भी हो चुकी है। तो सिंपली मैंने उससे पूछा था कि अगर आप हो कुछ ऐसा तो आप बताइए, अगर मैं आपको कोई पॉइजन ला के दूं और आप पी लो और बच जाओ, तब तो मैं मानूंगा कि भाई आप ऊपर वाले की तरफ से आए हुए हो। लेकिन वो ये बात सुनते ही वहां से निकल चुका था एक्चुअली। तब मैंने उसको सर्च करना चालू किया, क्योंकि उसने अपने यूट्यूब पे वीडियो दिखाया, तब मेरे सामने आपकी वो आई वीडियो आई पुरानी, जिसमें आपने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। तब मैंने इस्लाम के बारे में जानना चाहा, और धीरे धीरे मुझे बहुत सी चीज़ें पता चली। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो भी मुझे यहाँ पे हिंदी जुबान में जो भी मुझे मिला, जो बुक मिली, जो मैंने पढ़ी, उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और बाकी काफ़ी चीज़ें जो हैं, बाकी आपसे मैं सीखना चाहता हूँ सर, कि अगर मेरे सामने अगर फिर से इस तरीके के कोई इंसान आए, या फिर मैं इस्लाम में आना चाहूँ, तो कौन सा जो है, किसको फॉलो करूँ? मेन पॉइंट ये है। ये जो पॉइजन की बात आपने की है, जहर वाली, ये मुझे नहीं समझ आई। ये दोबारा जरा मुख्तसर बताएंगे क्या हुआ, ये क्या कहानी है?
ये सर कहानी ये थी कि ट्रेन में सफ़र कर रहे थे हम, तो बेसिकली कॉलेज टाइम की बात है, जब ये भी किसी डिब्बे में था हमारे साथ, मेरे मुस्लिम फ्रेंड भी थे। तो उसने पूछा हमारे नाम कि क्या करते हो, और बहुत प्यारी आवाज में बातें करने लगा, मैं ये हूँ। फिर इसने अपनी वीडियो दिखाई, कुछ दिखाई, तो हम सुनते रहे इसको आधे घंटे तक। फिर इसने बोला कि मैं ही हूँ। जब ये खुल गया पूरा 1 घंटे तक, हम कुछ नहीं बोले, मैंने कहा बोलने दो इसको, बोलने दो। फिर ये बोलता है कल के अवतार हूँ, शिवा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ये जो कल के अवतार है वो है मेहंदी। मेहंदी वो हैं जो आने वाले हैं इस्लाम के थ्रू, कयामत के दिन ये होगा और वो होगा। इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मेरे माइंड में एक पॉइंट आया कि अगर ये इतना सब कुछ है और जब मोर इसकी गवाही दे रहे हैं, तब मैंने पूछा कि अगर मैं मोरों के सामने तेज आवाज भी करूं तभी वो अपनी आवाज निकालेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भी मसीहा हैं या आने वाले जो भी हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि मैं ही चुना हुआ हूँ ऊपर वाले के थ्रू, आप शिवा बोल रहे हो खुद को, तो उन्होंने तो किसी टाइम पे जहर का प्याला पिया था और उनके गले में अटक गया था जहर, जिससे वो बच गए थे। क्या तुम ये कर सकते हो? तो उसने बोला कि पहले टालता रहा कि अभी मेरा टाइम नहीं है, मैं आपसे कल मिलूंगा, ये मिलूंगा, वो मिलूंगा। और फिर ट्रेन के डब्बे में ये गायब हो गया। रात के टाइम था, बात करते करते फिर ये हमें दिखाई नहीं दिया। फिर हमारा भी स्टेशन आ गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। फिर बहुत टाइम बाद यूट्यूब पे आपका नोटिफिकेशन देखा और मैंने कहा ये तो मुफ्ती साहब भी वही है और बंदा भी वही है। तब से मैंने सोचा कि अपनी बात शेयर करूं मैं आपसे। ठीक हो गया, अब मुझे बात समझ आई। पहले तो बात यह है कि रमीश चौधरी साहब का ताल्लुक हिंदू मज़हब से है और इस्लाम के मुतलाशी हैं, हक के मुतलाशी हैं। और इनकी मुलाकात ट्रेन के अंदर मदूद नाम का, ये जिसके साथ आजकल डिबेट हो रही है, उसके साथ हुई। और उसने ये कहा कि मैं शिवा हूँ और कल की अवतार हूँ, बला 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 बला। तो इन्होंने आगे से ये कहा, जो कि हिंदू हैं, इन्होंने कहा कि जो शिवा था उसने तो जहर का प्याला पिया था, तो वो तो बच निकला। तो तुम भी अगर शिवा हो तो तुम जहर का प्याला पियो, तो अगर तुम भी बच गए तो हम फिर देखेंगे कि तुम शिवा हो कि नहीं। ये बात हुई है, ताकि दोस्तों को बताना तस्वीर के दोनों रुख ये ज़रूरी है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही थी कि बात क्या हो रही है। तो अब मुझे समझ आ रही है, तो वो फिर मैंने दोबारा रिपीट करके बताई। पहली बात तो ये मैं इसकी करूँगा, ये जो झूठा चले गए हैं दोस्त, चले बहरहाल बात सुन लीजिए आप कि इस्लाम के अंदर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल, कोई नबी कोई पैदा नहीं होगा। ये मैं पहले कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ। हमारे नज़दीक नबी पैदा होने का सिलसिला मुनक़ता हो गया। अब आखिरी नबी पैदा होने थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जो कि मक्का शरीफ में पैदा हुए और मदीना शरीफ में वो मदफून है, और सब्ज़ गुंबद वाली सरकार मशहूर है, जिनका मुसलमान कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरान हकीम जो कि अल्लाह की किताब है, वो आखिरी इल्हामी किताब है जो कि सीने मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई। तो बस ये मुसलमानों का ये दो और दो चार करके अकीदा, कोई बहुत मुश्किल, कोई गहरा अकीदा नहीं है, इतना ये बस। अच्छा, अब ये है कि इस्लाम दुश्मन अनासर जो हैं, वो जो असली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनका तारुफ मैंने अभी पेश किया, उनको बदनाम करने के लिए, उनके मिशन को बदनाम करने के लिए, उनके मजहब को बदनाम करने के लिए, यानी इस्लाम को, उनकी ऊपर नाज़िल होने वाली किताब कुरान को बदनाम करने के लिए वो इस किस्म के हथकंडे इख्तियार करते हैं। कभी वो नबी बनेंगे, कभी रसूल बनेंगे, कभी इमाम मेहदी बनेंगे, कभी मसीह बनेंगे, कभी ईसा इब्न मरियम बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे। इस किस्म के बहुत पहले भी आए, तो आ रहे हैं, मौजूदा दौर के अंदर भी मौजूद है। अच्छा, इनका फिर एक तरीका वारदात ये होता है कि इस्लाम को दूसरे मज़ाहब के साथ लड़वाने के लिए, खुद तो ये एथियस्ट होते हैं, दहरिये होते हैं, किसी मजहब से इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। ये इस्लाम को
ईसाइयों से लड़वाने के लिए मुसलमानों को और इस्लाम को हिंदुओं से लड़ाने के लिए तरीका वारदात क्या होता है? तरीका वारदात ये होता है कि इस्लाम का लिबादा ओढ़ के आओ, ठीक है, इस्लाम का लिबादा ओढ़ के आओ और गालियां निकालो हिंदुओं के खुदाओं को, गालियां निकालो जनाब ईसाइयों के खुदाओं को, या ईसाइयों के बड़े पेशवा जो है उनको निकालो, यहूदियों को पेशवाओं को गालियां निकालो, ताकि लोग देखने वाले कहेंगे कि मुसलमान ऐसे होते हैं, इस्लाम ऐसा है। ये एक तरीका वारदात, ये मिर्ज़ा कादियानी से शुरू हुआ और आज तक जारी है। ये जो है क्या नाम है इसका, मदूद ने भी यही काम किया, लिबादा इस्लाम का ओढ़ा, इस्लाम का लिबादा ओढ़ करके उसने दावा किया, वो कह रहा है मैं शिवा हूँ, और काम वो पुठे पुठे करता है, ठीक है। काम मतलब ये कि पहले नंबर पे ये एक तीर से दो शिकार करना चाह रहा है, हिंदुओं को भी जनाब मात देना चाह रहा है, हिंदुओं का को भी काटना चाह रहा है और मुसलमानों को भी काटना चाह रहा है। ये है तरीका वारदात। सेम यही तरीका मिर्ज़ा कादियानी ने भी किया। उसने कहा मैं कृष्णा कन्या हूँ, ठीक है, और उसने कहा कि परमेश्वर जो है मेरी नाक से 10 उंगल नीचे है, लंबी लंबी गालियां दी। वो एक तीर से दो शिकार करना चाह रहा था, हिंदुओं को भी काटना चाह रहा था और मुसलमानों को भी काटना चाह रहा था, ताकि बीच में बदनाम होगा, इस्लाम होगा, मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ेंगे, ठीक है, बीच में मैं साइड पे हो जाऊंगा, ठीक है, मुझे लोग ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे ये पागल है। ये था मसला, ये कहानी थी। तो यही काम ये कर रहे हैं और इस जैसे और भी बड़े लोग कर रहे हैं। अच्छा, जहां तक ताल्लुक ये है कि आपने जहर के प्याला पीने का कहा और सच्चाई का म्यार ये, तो यहाँ पे ये देखिए कि इस्लाम के अंदर इस चीज़ की कोई रत्ती बराबर भी गुंजाइश नहीं है कि जनाब जहर के प्याले पियो खड़े होके, तो ताकि पता चल जाए कि इस्लाम सच्चा कोई मजहब है। सच्चाई जाहिर करने का ये म्यार तो हमें शरीयत में ना ही कुरान में है, ना ही कोई हदीस में है, ना ही आज तक ये हमें कहीं मिलता है कि भाई कहीं पे अपना आप तुमने मनवाना है तो भाई जहर के प्याले लो और खड़े होकर पीने शुरू कर दो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस्लाम बड़ा सच्चा मजहब है। ये म्यार तो नहीं। हमारा म्यार, सच्चाई का म्यार है हमारा कुरान। कुरान ने जिसने चैलेंज किए हुए हैं कि अगर इसके अंदर रत्ती बराबर भी तुम्हें कोई शक शुबा नजर आता है, कोई मुखालफत नजर आती है, कोई तजाद नजर आता है, तो ले आओ इसकी एक मिसल, कोई एक आयत भी ले आओ। आज तक 1400-1500 साल हो गए, आज तक कोई लेके नहीं आया। ये है उसकी सच्चाई का म्यार। उसकी सच्चाई का म्यार है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी ज़ात और किरदार आप लोगों के सामने है। वो तो जब ऐलान नबूवत के लिए तशरीफ़ फरमा होते हैं पहाड़ी के ऊपर, ऐलान करते हैं कि लोगों 40 साल मैं तुम्हारे अंदर रहा, क्या मेरे अंदर कोई तुम्हें कोई शक शुबा नज़र आता है, कोई गलाजत नज़र आती है, कोई मुगलजात नज़र आती हैं? दुनिया के जितने भी ये हैं, झूठ बोलना, फरेबकारी, ज़नाकारी, शराब नोशी, बदनगाइयाँ करना, और भी जो भी गलाजते हैं, कुछ है? लोग कहते हैं नहीं, आप इन तमाम गलाजतों, तमाम गंदगियों से आप पाक हैं, आप सादिक और अमीन हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक हुज्जत कायम करते हैं कि क्या मैं तुम्हें कहूँ कि पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम्हारे ऊपर टूट रहा है, ये खबर मैं दूँ और उस खबर का वाहिद शाहिद मैं हूँ, मुखबिर मैं हूँ, तो क्या तुम यकीन कर लोगे? लोगों ने कहा कि बिल्कुल, अगर आप हमें फरमाते हैं आके कि ऐसा कुछ है तो हम यकीन कर लेंगे, क्योंकि आप सादिक और अमीन हैं, बड़े सच्चे इंसान हैं। ये वो लोग थे जो बुतों की परस्तिश करते थे, बुतों की पूजा करते थे, शिरक करते थे, अल्लाह को नहीं मानते थे, वो लोग तस्दीक कर रहे थे। तो इस्लाम का म्यार मोहम्मद की ज़ात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस यही है, इस्लाम की सच्चाई देखनी है, कुरान को देखिए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखिए, ये आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कोई मौलवी हुज्जत नहीं, कोई पगड़ी वाला हुज्जत नहीं, कोई दाढ़ी हुज्जत नहीं, कोई किसी का मुत्तकी परहेजगार होना हुज्जत नहीं, कोई सूफी बाबा हुज्जत नहीं। हुज्जत सिर्फ वो ये इस्लाम की, जो हुज्जत कायम हो चुकी है। इस्लाम को अगर देखना है, पढ़ना है, मुताला करना है, तो फिर कुरान का मुताला कीजिए, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कीजिए, इस्लाम की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। इस्लाम ने तो ये कहा कि जिसकी तुम पूजा करते हो, अपने हाथों से बनाते हो, वो तुम्हारा खुद तुम्हारा मोहताज है, तो वो तुम्हारी मोहताजियों को कैसे खत्म करेगा?
وہ بے مثال ہے. وہ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. وہ یکتا ہے، وہ بن باپ کے ہے، بن ماں کے ہے، بن بیٹے اور بیٹی کے ہے، بن زوجہ کے ہے، کیونکہ اس کی مثل کوئی شے نہیں. یہ جس کو تم باپ بیٹا، باپ ماں، بیٹا بیٹی، زوجہ کہتے ہو، یہ اس کی مخلوقات ہیں، یہ اس کے خود پیدا کردہ ہیں. وہ جسم سے پاک ہے، اس کا جسم نہیں ہے. وہ حرکت و سکنت سے پاک ہے، کیونکہ حرکت اور سکنت جسم کے متقاضی ہے، جسم کا تقاضا کرتی ہے. تو جب اس کا جسم ہی نہیں تو وہ حرکت و سکنت سے بھی پاک ہوا. وہ آنے جانے سے پاک ہے، وہ ادھر رہتا ہے ادھر رہتا ہے، اوپر والا نیچے والا دائیں والا بائیں والا، اس سے پاک ہے. ابھی آپ نے بات کی تھی نا وہ شیوا جو اوپر والا ہے، تو اسلام میں اس چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہمیں حکم ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ اوپر والا ہے. وہ ہر جا ہے، وہ کسی جا نہیں ہے. وہ ہی جانے کہ وہ کیا ہے، وہ کہاں ہے، وہ کیا ہے، کیسے ہے. ہم اس کی کوئی ایک تعریف نہیں کر سکتے. تعریف اس چیز کی ہوتی ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا پرکھا، اس کا علم نالج آپ کے پاس ہے. جب اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، اور اس کی جان اور پہچان جو ہوئی ہے وہ صرف ہوئی ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اور رسول کو. ان کو پہچان ہوئی ہے. پھر انہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اپنے امتیوں کو پہچان کروائی. اور ہمارے سامنے ایک حکم آیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی، اپنی آپ پہچان کر لی، اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی. تو ہمیں حکم بھی نہیں ہے کہ ہم خدا کے ذات کے اوپر ہم گفتگو کرنی شروع کر دیں. ہمیں حکم ہے اپنے آپ کے اوپر. سمجھنے کے لیے تو ایک چیز بھی کافی ہے. ایک مکھی کو لے لو، سامنے رکھ لو، ہاں، اس کے اوپر ہی غور کرنا شروع کر دو تو تمہیں رب مل جائے گا، تمہیں رب کی پہچان مل جائے گی. آپ کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ، کیا نظام تو نے ترتیب دے دی ہے. اس کے کتنے خوبصورت 2 پر بنائے ہیں تم نے، ہلکے پھلکے سے، نرم و ملائم سے. اس کی 2 آنکھیں بنائی، ناک بنایا، اس کے کان بنائے، اس کا دماغ بنایا، اس کا پیٹ بنایا، اس کا نظام تنفس تم نے اس کے اندر قائم کیا، نظام تولید تم نے قائم کیا، اور دیگر کئی نظام اس کے اندر کار فرمائے. اس کا دل ہے، اس کے گردے ہیں، اس کے سارے نظام ہیں، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کے بازو ہیں، اس کا ظاہری جسم بھی ہے، اس کا باطنی جسم بھی ہے. پھر یہ ہے کہ آج کل کی سائنس نے تو اور کام آسان کر دی نہیں کہ اس مکھی کے پیٹ کے اندر بھی کیڑے ہوتے ہیں. یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بنوائی ہیں یہ ساری اس کیڑے کی بھی ہوتی ہیں. پھر اس کیڑے کے اندر پیٹ کے اندر بھی کوئی کیڑا ہوگا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. ہمیں تو صرف اتنا ہی حکم ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، تقوی اور پرہیزگاری کا یہی معیار ہے کہ بس تم غیب کے اوپر ایمان لاؤ. بس اتنا ہی کہو کہ سب حق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، بس اتنا ہی. وہ میرے بھائی تو چلے گئے جن کو میں یہ درس دے رہا تھا، جنہوں نے یہ سوال کیا تھا. بہرحال امید ہے یہ پیغام ان تک پہنچ گیا ہوگا. ہمارے ساتھ محترمہ سارا ناز صاحب تشریف فرما ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن، یہ نا بات ہو رہی ہے اس مرزیوں کے 5 خداؤں کے اوپر، تو آپ اس کے اوپر پہلے تو یہ بتا دیں کہ کیا آپ احمدی ہیں، قادیانی ہیں، یا مسلمان ہیں؟ یا نہیں شاہ صاحب، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اور میں نے تو آپ سے بہت دن رات آپ جو ہے ان کو لائیو آ کے کئی دفعہ بلاتے ہیں قادیانی، لیکن وہ ابھی بھی ان کے کمنٹ تک ہے اور وہ لائیو آتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی رہی نہیں ہے. وہ بس وہاں تک صرف آپ کی بات ہے کہ ٹپ کرنے آ جاتے ہیں. تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ لائیو پہ بات کر سکیں. تو ویسے وہ کہتے رہتے ہیں کہ اگر ہماری کتابوں سے پابندی ہٹائیں تو کتنے لوگ پڑھ کے، تو میں تو کہ ہم نے ان کی کتابیں تھوڑی بہت جو پڑھ لی ہیں، تو ہم لوگ دن رات لعنت دیکھتے ہیں، کتنی بری باتیں اس میں لکھی ہیں. تو باقی جب مسلمان پڑھیں گے تو کتنی
अपनी लानतें भेजेंगे इनको। आपकी आवाज शायद कट रही है, कुछ नेट की कोई प्रॉब्लम चल रही है लगता है, तो आप बहरहाल मैसेज पहुंच गया होगा, मुझे तो नहीं कोई समझ आई कि आपने क्या बात की है। चल साहब आप तशरीफ फरमाए, और भी कुछ आए हैं यार, इनको भी ले लें। निदाए हक साहब हैं, कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आप अहमदी में? मैं अहमदी भी हूँ, मोहम्मदी भी हूँ। अच्छा चले ठीक है, एक बंदा तो हो गया। ये ताहिर अहमद डार साहब, क्या आप अहमदी में जनाब? हेलो हेलो, ये तो कोई चीज था शाह जी, ये गालबन या इमरान कालो है या वो तरियाकुल कुलूब वाला जो है ना, ये फेक आइडियाँ बना के, ये उस दिन भी आपके नाम की फेक आईडी बना के ज़िया रसूल भाई के चैनल में आया था और यही तस्वीर लगा के आया था। अच्छा अच्छा, ये और ये देख तरियाकुल कुलूब वाला था भाई। चले ठीक है ना, लोगों को यही तो बताना है, हमने यही तो बताना है इनकी हकीकत कि भाई ये है, ये पूर्ण नहीं है। अभी ये देख लें, उसने कमेंट किया है वो शमसुद्दीन भाई की आईडी से जो आया था पर्सनल के अंदर, मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये है कादियानियत, ये है अहमदियत, हाँ ये है जी, ये हकीकत है, ये जो सारी दुनिया को पता तो होना चाहिए ना। ये लें स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये लें, ये देखें जी, ये आप देख रहे हैं, तुम दोनों की माँ को ये आगे देख रहे हैं, ये देख लें, मैं पढ़ता नहीं हूँ। तो ये है कादियानियत है, ये है अहमदियत, ये है हजरत मसीह मऊद, ये है, ये सब कुछ, ये लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, ये है। ये कौम को पता चलना चाहिए। सिर्फ इनकी जनाब, इन कादियानी मजहब के अंदर अगली शर्मगाह और पिछली शर्मगाह, बस यही है। वो पंजाबी के अंदर मुझे लफ्ज आते हैं, वो कौम को मैं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा, फिर तुमने कहना है अभी मौलवी देखो कैसी जुबान इस्तेमाल करता है, समझे कि नहीं? तो यही है ही कुछ नहीं कादियानियत के अंदर, अगली शर्मगाह या पिछली शर्मगाह, बस कादियानियत यही है। जो सेक्स, पोर्न, गंदी काम, शराबें, रंडी बाजी, बहन के साथ भी, बाजी के साथ भी, तो माँ के साथ भी, हर एक को लटा लेते हैं, ये कादियानियत। हम जिन्स परस्ती मिर्जा कादियानी भी करता रहा, तो तुम लोग भी सारे। हाँ जी नादिया साहब बोले जी। जी मुफ्ती साहब जी बोलिए, फरमाइए, कुछ बात कीजिए। जी बात ही कर रहा था मुफ्ती साहब, एक बात बताइए, मैं यहाँ इंडिया से हूँ, ये जिन फितनों को आप बेनकाब कर रहे हैं, इन्हें आप अपना प्लेटफॉर्म क्यों मुहैया करा रहे हैं? इन्हें तो कोई भी नहीं जानता यहाँ पे, सच बताता हूँ मैं, ये सब फितने यहाँ कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये आप लोग इन्हें अपना प्लेटफॉर्म क्यों दे रहे हैं कि इन्हें इनकी आप तशहीर कर रहे हैं, यहाँ से प्रमोट कर रहे हैं इन्हें? ये बताइए, हमें आपसे बहुत जबरदस्त शिकायत है। ये अगर इनकी वजह से कोई बंदा मुसलमान इनकी तरफ चला गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा ये बताइए? क्योंकि हर तरह की पापड़ कीदे नहीं है मुसलमानों के, तो 2 मिनटों में टूट जाए, मुसलमान टूट के जी उधर टूट गया। मुफ्ती साहब सब तरह के अकल के लोग हैं, लोगों को नंगा ना करें क्या? इनको नंगा ना करें, ये चोर दरवाजे जो मर्जी करते रहें, रेट अफवाह मुहैया ना करें, तो और क्या करें हम तो मिर्जा जूनियर सीनियर सबको लम्बे पाया हुआ है इस चैनल के ऊपर, सबको बेनकाब कर रहे हैं, क्या उनका भी छोड़ दें क्या? हम किसका करें रद्द, किसका रद्द करें, किसको सामने लेके हैं बताइए? ये बंद कर दे प्लेटफॉर्म अपना, यानी ये अपने प्लेटफॉर्म चलाते रहें, अपने चैनल चलाएं, अपने सब कुछ करें, कमाल की बात करते हैं आप। अच्छा मुफ्ती साहब, आप यही चाहते हैं कि जो ज़रब हर्ब का बाजार पाकिस्तान में गर्म है, वो यहाँ इंडिया में भी हो? सही, किस चीज का बाजार गर्म? जो ज़रब हर्ब का बाजार आप लोगों ने वहाँ गर्म कर रखा पाकिस्तान में। किस चीज का गर्म? ज़रब हर्ब, जो ज़रब हर्ब का बाजार आप लोगों ने वहाँ गर्म कर रखा पाकिस्तान में। अपनी सरदर्द है, हमें हमारी सरदर्द तो नहीं है, हम तो उस्ताद मोहतरम एक मिनट, उस्ताद मोहतरम एक मिनट, इनको मैं जवाब देता हूँ। कौन सा ज़रब हरब का बाजार जो है वो इंडिया में गर्म नहीं है, जरा बताएंगे आप? आपका क्या ख्याल है? हाँ, आप मीडिया के साथ एसोसिएटेड हैं, हम नहीं है एसोसिएटेड मीडिया के साथ,
हमें नहीं पता कि इंडिया के अंदर क्या हालात चल रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है? मुसलमानों में आपस में ये हालात हमें नहीं नहीं पता कि बर्मा के अंदर क्या हालात हुए हैं, क्या हमें नहीं पता शाम में क्या हालात हुए हैं, क्या हमें नहीं पता इराक में क्या हालात हुए हैं और किन्होंने किए हैं? नहीं। मैं मेरी बात सुने, आप गुस्सा ना हो। आपने इंडियन गुस्सा मुसलमानों में आप पहले गलत भी बात करें और हम गुस्सा भी ना करें उसके ऊपर। सुनो हजरत, आप मेरी बात सुनो। आप मेरी बात को गलत वे में लेके जाओ। मैं आपको जो कह रहा हूँ उसे सुनो। मैं भी एक मुसलमान भाई हूँ आपका। एक बंदा मीडिया को इस्तेमाल करके अपना झूठ फैलाता रहे और जो सच्चे लोग हैं जिनके पास सच मौजूद है वो मुंह बंद करके बैठे रहे ताले लगा के जुबानों को, ताकि झूठ जो है वो दुनिया में फैलता रहे, सच को छुपा के रख लें। अच्छा आप ये हजरत, कहना आप सुनो चाहते तो। हैं? अरे सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो, मेरी पूरी बात सुन लो। आप गुस्सा ना हो। मैं भी आपके जैसा आपका भाई मुसलमान हूँ। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो कि यहाँ इंडिया में ऐसा कोई फितना ये नहीं है। हम मुसलमान हम बिल्कुल नहीं है, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सब मिलकर है। यहाँ पे कोई एक दूसरे पे कोई लान तान नहीं करता। और ये फितने सारे पनप रहे कहाँ? कोई मिर्जा जैसे खड़े हो गए इंजीनियर अली मिर्जा। ये आप ऐसे ऐसे फितने वहीं पे खड़े हो रहे हैं। यहाँ कोई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब मुसलमान जो है ना सब मिल यार ओ भाई जाए, ये अब मुल्की मामले बीच में ला रहे हैं। ये ड्रामेबाजियां होती हैं यार उमर। उस्ताद ये मोहतरम मसला यही है ये कि ये लोग सिर्फ रियासती मामला खड़ा करना चाह रहे हैं जी। इंडिया में यूं है तो पाकिस्तान में यूं है। ड्रामेबाजियां, सब ड्रामेबाजी लोग हैं। बस साइड पे करो बस। अच्छा जी, ज़मीर कुरैशी साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम शाह जी, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी ये ऐसे चौधरी कोई है, ये इसको तो निकालें बाहर, अल्लाह माफ करे। ये कौन है? ये फेक आईडीज वो बना के ये आते हैं। बाबर चौधरी साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब सलाम वालेकुम। मैं वो किस तरह से स्ट्रीम से निकल गया था, समझ नहीं आई, मैं फोन पे हूँ। तो ये जो साहब आए हैं और इनसे पहले एक रमेश चौधरी साहब भी आए थे, हमारा भी हक बनता है इनसे पूछना कि ये तोहफा इन्हीं लोगों ने में दिया था। ये कादियान इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी है, वेबसाइटें हैं इनकी, प्रिंट मीडिया है, चैनल इन्होंने जगह जगह खोले हुए हैं और ये दीन मोहम्मद पे हमला आवर हैं। तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम दफा करें, इनको ऐसे ही छोड़ दें? जो वो खुद जनाब चौधरी भट्ट साहब हम नहीं जानते। ये ड्रामेबाजियां सब करते हैं। ये मियां मिठू बन जाते आराम से। असल ये कुछ और होते हैं। ये अंदर खाने कहानी कुछ और होती है। ये जो नहीं समझते ये क्या कहानी है। छोड़े इनको, दफा कर। मुफ्ती साहब ये जो रमेश चौधरी साहब आए थे उनसे भी मेरा सवाल, और कादियानियों से भी, कि हमारे तो पीछे पड़े रहते और इस्लाम पे हर वक्त दुश्मन तराजी भी करते हो, अर्जा सराई भी करते हो। तो 112 साल हो गए मिर्जा साहब आए, मिर्जा चला गया दुनिया से। तो उसका तो यखनिया का जो कृष्णा जी का जो दावा था उसको कितना हिंदुओं तक पहुंचाया आप लोगों ने? कितने हिंदू जो है वो कादियानी किए हैं? क्यों नहीं उसका पैगाम तुमने हिंदुओं को पहुंचाया? आज तक मैंने कोई हिंदू नहीं देखा कादियानी होया हुआ। तो तुमने जो गद्दारी की आपने मिर्जे से, उसका भी एतराफ करो। उसका पैगाम जितना उसका मसीह मऊद का दावा था उससे बड़ा उसका कृष्णा जी का दावा था। तो हिंदुओं से पूछे कि तुम्हारा सबसे बड़ा अवतार आया और चला भी गया, 112 साल उसको चले गए हुए हो गए हैं। तो आप लोगों को पता है? वो कहते हैं हमें तो पता भी नहीं। तो जाओ उनको जफे जुफे मारो, उनको बताओ कि वो तुम्हारे भाई हैं हिंदू, मिर्जा दोनों का बड़ा है, जाके उनसे मिलो, मंदिरों में जाओ, मिर्जे की मूर्तियां वहां रखो, उनके साथ जाके पूजा पाठ करो। ये कादियानियों से मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि अभी वो आया था कालू साहब, मुरब्बी कादियानी मरदई मुरब्बी कालू साहब भी आए थे। और मिर्जा मसरूर, असल में ये मिर्जा मसरूर की आईडीज हैं यार। कादियानी मरदई खलीफा मिर्जा मसरूर, वो हमें कुछ ये सुना रहा था मुझे। ये ऊपर जो नाम लिखा है ना, ये सुना रहा था। तो ये ले जी, ये हयात अहमद, ये यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी खंजीर को चूंकि ये अहमद कहते हैं, तो वो मिर्ज़ा कादियानी खंजीर की हयात के ऊपर ये किताब लिखी गई है मरज़इयों की। इसकी जिल्द दोम नंबर अव्वल और सफ़ा 157। देखो जी, मिर्ज़ा रात को लगाई से बदकारी करता है और सुबह को बेगुसल लाम बाओड़े अली फड़ा
बरा हुआ होता है और कह देता है कि मुझे ये इल्हाम हुआ और वो इल्हाम हुआ, मैं मेहदी हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं लाख ओड़े अलीफड़ा हूँ। तो बहरहाल ये हमें तलावतें सुना रहे थे कौन, खलीफा मिर्ज़ा मसरूर साहब। आईडीज बदल बदल के आ रहे थे, कभी शमसुद्दीन भाई की आईडी है, तो कभी ज़ियारतुल की आईडी, तो कभी फलां आईडी, तो कभी फलां। ये कादियानियत मरज़इयत। क्यों जी बाबर साहब, मैं झूठ कह रहा हूँ? जी मुफ्ती साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप मुसलमानों को हमें चाहिए कि हम हर आईडी जो हम बनाए तो उसके नीचे लिखे मिर्जे पे लानत बेशुमार। शायद ये फिर बाज आ जाए, लेकिन ये एक ऐसी कौम है, इनको पता नहीं ये मिर्जे पे खुद ही लानत डाल के आ जाए। तो ये अब आईडियां बना के चोरी आईडीज आते हैं, और आप सही कह रहे हैं, हो सकता है ये मिर्जा मसरूर की अपनी आईडीज हों। आईडी उसकी आईडी है, वो बड़ा शरारती आदमी है, बड़ा जी हाँ। शरारती। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो तावील करते हैं ना, यहाँ पे मैं बता दूं, कादियानी, कालू, काला, यलाश जो इनके खुदा हैं, उनकी ये तावील देखें इनकी। कहते हैं ये सिफाती नाम है अल्लाह के। अब हम कुरान पाक को किताब उर रहमान भी कहते हैं, और हम जो सिफाती नाम है अल्लाह के, नबी के, उन पे नाम भी रखते हैं, अब्दुल रहमान, अब्दुल रऊफ, अब्दुल हई। तो इनको चाहिए ना अब्दुल जलाश, अब्दुल कालू, अब्दुल काला नाम रखें, तज़किरा का नाम रखें, किताबुल कालू या किताबुल काला या किताबुल जलाश। लानत है इन पे कि जो तावील करते हैं उस पर खुद भी नहीं अमल करते, खुद भी नहीं मानते। मतलब सिफ्ती नाम भी मानते हो ना, तो कहो ना मिर्जा गुलाम कादियानी वो अब्दुल काला था, अब्दुल कालू था, अब्दुल जल्लाज था, अब्दुल आज था, अब्दुल वितर था, तो कहो ना। कहते क्यों नहीं? आज तक तुमने किसी कादियानी मर्ज़ई का ये नाम रखा हो? ओ भाई, ओ मर्ज़इयो तुम्हारी मत बज गई है। हाँ जी, ओ मर्ज़इयो मत बज गई तुम्हारी। मुफ्ती साहब इतने कनाडा च इन्हों आया कालू साहब है, इन्हों कोई मुफ्ती कालू, मुबशर कालू। उसको ना उसने कहा जी ये जो ज़ुर्रियतुल बगाया, इसका मतलब है जो दस्ता आगे चलता है ना, रावल दस्ता, इसका मतलब ये है। अच्छा। तो बंदा उठ के उसे कहता है कि अच्छा फिर मैं मिर्जा मसरूर को, मिर्जा ताहिर को, वो रावल दस्ते के तौर पे मैं उनको ये कह लूं कि वो ज़ुर्रियतुल बगाया है। मुबशर कालू फिर तड़पा, उसने कहा मिर्जा ताहिर भी फिर ज़ुर्रियतुल बगाया हो गया, मिर्जा नासिर भी हो गया, क्योंकि ये सारे रावल दस्ते तो हैं, आपके आगे चल रहे हैं। वो ऐसी ऐसी भट्ट साहब ये वीडियो बड़ी कीमती है, मुझे वो वीडियो देना जरा, ये जिसके अंदर मिर्जा मसरूर ये मुबशर कालू ने ये बात की है। ये मैंने लाइव देखा था जी, इनका यहाँ पे मिशन हो सकता है वीडियो मिल जाए। तो ये कह रहा था रावल दस्ता इसका मतलब है, पता नहीं कहाँ से मतलब ले आया, और ऐसी ऐसी तावील करते हैं, फिर उसमें खुद फंस जाते हैं। वीडियो बड़ी कीमती है, ये वीडियो बड़ी कीमती है। अगर उसने ये ज़ुर्रियतुल बगाया की ये तावील की है कि ज़ुर्रियतुल बगाया का मतलब होता है वो रावल दस्ता, है जी, तो जी। मजा बड़ा ही आ जाना है। ये देखिए, यहाँ दोस्तों को थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अपने नाम मानने वालों को कहा कि ये ज़ुर्रियतुल बगाया है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 सफ़ा 547 के ऊपर वो कहता है तिलका कुतुबुन यनज़िरु इलैहा कुल्लु मुस्लिमिन बिअैनिल मुहब्बा वल मुवद्दत। अच्छा, वो कहता है कि ये मेरी ऐसी किताबें हैं कि जिसको तमाम मुसलमान बड़ी मोहब्बत और मुवद्दत की निगाह से देखते हैं, और इसके अंदर से बड़े मुआरफ जनाब खुलते हैं और अपने कलम से इसकी तस्दीक करते हैं मेरी दावत को, इल्ला ज़ुर्रियतुल बगाया, मगर जो ज़ुर्रियतुल बगाया वो मेरी दावत को कबूल नहीं करते। तो मतलब ये कि ज़ुर्रियतुल बगाया मुझे नहीं मानते। अब ज़ुर्रियतुल बगाया क्या होते हैं? ज़ुर्रियत कहते हैं औलाद को, बगाया कहते हैं रंडी, यानी रंडी का बच्चा, मतलब सीधी सीधी कहते हैं कि हरामी। हरामी जो बच्चा है वो मुझे नहीं मानेगा, मुझे मेरी दावत को कबूल नहीं करेगा। रूहानी खज़ाइन जिल्द 16 सफ़ा 371 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी तिलकल बगाया की तफसील नीचे वो तर्जुमा करता है कि जन है जानिया, यानी जानिया औरत जो है जना करवाती है उसको कहते हैं बगाया। तो ज़ुर्रियतुल बगाया यानी जानी औरतों की औलाद। आगे रूहानी खज़ाइन जिल्द 16 सफ़ा 426 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं अल बगाया का मतलब होता है ज़नाने फासिका। रूहानी खज़ाइन जिल्द 16 सफ़ा 428 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी जन फाहिशा का वो नीचे लिखता है अरबी के अंदर, ऊपर फारसी है नीचे अरबी है, कहते हैं अल बगी, अल बगी।
आगे ये रूहानी ज़ैन जिल्द 8 सफ़ा 163 के ऊपर मिर्जा कादियानी ज़ुरियतुल बगाया का तर्जुमा लिखता है खराब औरतें, खराब औरतें। आगे रूहानी ज़ैन जिल्द नंबर 16 सफ़ा 49 के ऊपर मिर्जा कादियानी लिखता है अल बगाया का तर्जुमा कि बाजारी औरतें। ये तमाम तराजुम आपके सामने हैं और आपने मुलाहजा कर लिए हैं, और अगर तो वाकई ये तर्जुमा किया है कादियानी मरज़इयों के मुफ्ती मुबशर कालू ने, तो मज़ा बड़ा आना है बट साहब, मज़ा बड़ा आना है। ये वीडियो जी जी बिल्कुल, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿल्कुल ਕੀਤਾ। ठीक हो, ठीक हो। तो अच्छा जी, ये ज़मीर साहब कोई बात कर लें। शाह जी मुझे एक सवाल आपसे करना था। कल आपने जब वो वदूद लानती की जो आप वीडियो बना कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, तो आपने हमसे आखिर में पूछे थे कि इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपकी नज़र में क्या सोल्यूशन हो सकता है, आपके दिमाग में क्या होता है, मतलब कि इनको रोकने के लिए कि इनकी जो अशात है मुसलमान भी थोड़े से हो जाते हैं कि इनकी तरफ माइल हो जाते हैं, तो इनसे कैसे रोक दिया जाए, मतलब कि इनके लिए क्या किया है? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं मेरे भाई, मेरी जान, कौन सी दुनिया में, कहाँ पे रह रहे हैं? कोई मुसलमान इनके हथे नहीं चढ़ता यार, क्या हो गया है? मुसलमान का कोई अकीदा वो पापड़ ऐसे टूट जाएगा फौरी तौर पे ही। और कौन इन बदबलाओं को मानता है यार, कमाल हो गया है। हम तो फिर मौलवी मुफ्ती या दाढ़ी रखी है, कोई थोड़ा बहुत इनाम है। मैं कहता हूँ जाहिल जड किस्म का मुसलमान ही क्यों ना हो, शराबी है, जानी है, फासिक है, कभी वो उसने मस्जिद का मुंह तक नहीं देखा, उसको कलमा तक सही नहीं पढ़ना आता, वो ऐसा मुसलमान भी, और कभी इन बदबलाओं को वो तो जनाब है और ऐसी बातें करते हैं यार। कोई नहीं इनके हथे, कोई भी नहीं चढ़ता इनके हथे। कौन चढ़ते? इच्छी एसटी चढ़ते हैं। मतलब ये कि आप देखिए आजकल जाहिद खान कज़्ज़ाब वो उस टीम बना रहा है, अपनी वो टीम बड़ी कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि इसके अंदर मेरे मुतल्लिकीन, मेरे उम्मती या मेरे जो भी शिगिर्द या जो भी वो कह ले मुरीदीन, अब वो कौन है? वो सारे चीज वो दैरी हैं, दैरियों का एक उसने हाला बनाया है। मिर्ज़ा कादियानी ने भी यही किया। जब जसूस ये लोग उतारते हैं मार्केट के अंदर, उतारते थे या उतारते हैं, उनको साथ उसके हवारी दिए जाते हैं जो के पीछे उसके सपोर्ट करते हैं। इब्तदाई तौर पे चंद हवारी इनको दिए जाते हैं कि जो इनका हल्का ज्यादा करते हैं। जब जसूस मार्केट में उतारा जाता है तो वो हवारी देते हैं ये लोग कि भाई ये तुम्हारे हाथ पे ईमान लाएंगे, ये तुम्हारे गिर्द रहेंगे, ये तुम्हें अपना शेख मानेंगे, ये तुम्हें अपना पीर मानेंगे, ये तुम्हारे हाथ पर ईमान, या जो भी कर लें, उससे फिर दूसरे लोगों का फिर हल्का ये बड़ा होगा। ये है वारदात यार, कमाल हो गई, कैसी बातें करते हैं आप। हाँ जी, सही, समझ आई आप? सही। कोई नहीं, मुसलमान है ऐसे, मुसलमान इनके हाथ में जाता है, कमाल हो गई है। और मुसलमान कोई नहीं जाता यार, कमाल हो गई। मुसलमान इस्लामी अकीदा कोई ऐसे है, कोई लल्लू पंजो अकीदा जो मर्जी कन्नू फड़ के जिधर मर्जी ला जाए, ऐसे कोई नहीं होता है ही नहीं। ऐसे झूठ है, सिरे से झूठ है, फ्रॉड है। हाँ, रही बात कादियानी मरज़ई, हाँ ये कह सकते हैं कि मतलब ये कि वो धोखा खा जाता है, मुसलमान धोखा खा जाता है, या उसको लालच में आ जाता है। ये है, लालच में आ जाएगा, धोखा खा लेगा। जिस तरीके से कादियानी मरज़ई एक धोखा देते हैं, लालच देते हैं उसको। अब वो जाना चाह रहा है बाहर के मुल्क, उसको धोखा देंगे। धोखा ये कि चल यार एक ये कागज है, इस कागज के टुकड़े पर सिर्फ साइन कर दो, तुम्हें हम ले जाते हैं। अब उसको नहीं पता होता असल कहानी का कि ये आगे जाके मेरे साथ बनना क्या है, या क्या माजरा है, ये इस कागज के टुकड़े का ये मेरे गले का फंदा बन जाना, ये धोखा। हाँ, लालच में आ सकता है कि भाई कोई ये लालच दें, लड़की तुम्हें देंगे, बड़ी पप्पू सी लड़की तुम्हें देंगे, पैसा भी तुम्हें देंगे, तुम्हें सारे मामला टिकट शिकट भी तुम्हें दिलवा देंगे, तो वो लालच कर सकता है, ये हो सकता है। अब ये नहीं, अच्छा इस किस्म की लालच में या मतलब धोखे में भी अगर कोई आता है ना, दिल से वो लानत ही भेजता है इनके ऊपर, ये जितने भी हैं सारे लानत ही भेजता है, लानत डालता है तुम्हारे ऊपर। वो वैसे ही मतलब ये कि ऊपर से कहे वो मसीह साहब बल्ले बल्ले जे हो मसीह साहब की, वो इनके जलसों में भी जाता होगा, समझ आई कि नहीं, सामने बैठा होगा, हाँ समझ आई कि नहीं, हाथ बांध के। मुफ्ती साहब
میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، مخل ہو رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا ان کو مزید وضاحت کرنے دیں کہ مسلمانوں تک یہ محدود نہیں ہے، عیسائی، یہودی، ہندو یہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ 2 نمبر بندہ تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائی، یہودی جو شاطمیت کا شکار ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے وغیرہ بناتے رہتے ہیں، تو انہوں نے بھی کبھی اس شخص کا کوئی خاکہ نہیں بنایا، کچھ نہیں بنایا۔ ان کو بھی پتا ہے کہ اصلی نبی کون ہے مسلمانوں کا اور کس پہ مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، اور ان کو بھی پتا ہے یہ 2 نمبر بندہ ہے۔ تو یہ یہودیوں کو بھی پتا ہے، عیسائیوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، وہ اس کی طرف جاتے ہی نہیں۔ یہ صرف قادیانیوں کا ایک گروہ ہے احمق لوگوں کا جو اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی ضرورت کے پیش نظر جو برطانیہ کے گورے تھے صاحب نے لے کے آئے تھے، بالکل کبھی اس کا کوئی خاکہ نہیں بنائے گا۔ صحیح۔ شاہ جی مجھے ایک بس گزارش کرنی ہے شاہ جی، ہلو، ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے مجھے کہ شاہ جی وہ عبد القادر ملہم کے ساتھ جو آپ وہ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، شاہ جی اس کو برقرار رکھیں۔ اصل میں وہ حوالے بھی دیتا ہے، وہ ان کی طرح بونگیاں نہیں مارتا، وہ حوالے بھی دیتا ہے اور اس کا رد میں پھر سیکھنے کو بہت ملتا ہے۔ تو بس یہ گزارش ہے آخری کے کو کہتے ہیں جو ہے نا حکمت عملی مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ یہ اوپن میں نے بات کر دی ہے، راز کی بات تھی، خاصا دی گل آما آگے کرنی نہیں مناسب، میٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی، سمجھا کرے یار معاملات ہے۔ اب آگے جو گیم شروع ہونے والی ہے نا، آپ لوگوں کو مزہ آئے گا، یہ گیم کا مزہ آئے گا، کھیل کا مزہ آئے گا، سمجھے کہ بس شاہ جی آپ کو مناظر کے طور پر دیکھنا ہے شاہ جی، آپ کا تو وہ پرانا جو تھا نا شاہ جی 2018-17 میں، وہ روپ دیکھنا ہے شاہ جی بس آپ کا۔ وہ ایسا کچھ ہوگا، حکمت عملی وہ میدان جنگ کے اندر عسکری حکمت عملیاں بھی تو کچھ ہوتی ہیں کہ نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ بالکل بالکل بالکل، وہ اب چینج ہو چکے ہیں، کئی معاملات چینج ہو چکے ہیں، بس طریقے سے کھیل لیں گے نا ہم، طریقے سے کھیلیں گے۔ اب یہ سوشل میڈیا کا وار ہے بھائی، اس کو آپ نے لڑنا ہے، بڑے حساب سے لڑنا ہے، ہاں جی، اور حکمت عملی کا دامن تھام، ہاں جی، اپنا دامن پہ بچانا ہے اور بڑے حساب کا۔ تو بہرحال دعا کو رہیے گا تمام صاحبان دیکھنے والوں کا بہت شکریہ، چودھری صاحب آپ کا شکریہ، ضمیر قریشی آپ کا شکریہ، بابر بٹ صاحب آپ کا شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، آپ بڑے پیارے ہیں۔ مسلمان مزہ دیتا ہے یار، مسلمان کو مل کے مزہ آتا ہے، سبحان اللہ، وہ کسی جیسا بھی ہو مسلمان ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، سارے مل جاؤ، سارے رل جو انجو سوشل میڈیا تے انہاں دے بینڈ جا رہے رکھ، سب ٹویٹر کے اوپر آ جاؤ، سب آ جاؤ جناب، وہ ٹک ٹاک، وہ واٹس ایپ اور فیس بک، للا ہو جاؤ یار، ہو کی گیا یار، سب اپنے چینل بناؤ، سب اپنی آئی ڈیز بناؤ۔ بابر بٹ صاحب کو میں کہوں گا آؤ میدان میں آؤ، نکلو میدان، اپنے چینل متعارف کرو، ضمیر قریشی اپنا چینل متعارف کروائے، عمر چودھری اپنا چینل متعارف کرو، سب آؤ۔ اور ٹک ٹاک پر بھی آج کل میں آ رہا ہوں، ٹک ٹاک مجھے یوز تو کرنی آتی کو نہیں، پاس انے واہ ویڈیو بنا کے سٹ دیتا ہوں، دیکھی جائے گی۔ تو بہرحال یہی ہے، یہی سادگی، اتنی حکمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں بھائی، ہم جو ہیں وہ ہیں، سیدھی سادی ہماری زندگی ہے، کوئی ولولے میں نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو کوئی حکمت وہ بس جتنی تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے، عقل میں آ جاتی ہے، چلو جی کر دیتے ہیں، کیونکہ اصل پیچھے اخلاص ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت ہے۔ تو تاجدار ختم نبوت اپنے آقا کا ہم جھنڈا بلند کریں گے، اور ان دشمن کے ایوانوں کے اندر گھس کے بلند کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ دشمن کے ایوان ہے، یہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی ایوان ہیں یہ دشمن کے ایوان ہیں، ان کے اندر گھس کے میرے آقا کا جھنڈا بلند کرو۔ رب رکھا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔